کیا کہ آج کے دن ہی، کیونکہ ڈونلڈ بلو نے کہا ہے آج یہ کل آپ کو جو نو کانفیڈنس ہے اس میں اس کو فارغ کرو، تو وہ فارغ کرنے کا یہ اس کی بیک گراؤنڈ تھی۔ عمران خان کو ہٹا دیتے ہیں، کل ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا ہے تو ہم آپ کو بخش دیں گے، ورنہ پھر ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نواز شریف دیکھیں کئی مرتبہ کہہ چکا ہے کہ مجھے بل کلنٹن کا فون آیا، یہ تو اسد مجید سے فارن سیکرٹری کو گیا، وہ کہتا ہے مجھے بل کلنٹن کا فون آیا کہ آپ دھماکے نہ کرو تو ہم آپ کو پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر دیں گے، اور وہ کہتا ہے میں نے انکار کر دیا۔ تو واقعتاً ڈونلڈ بلو نے کہا تھا اور وہ پیغام بھیجا تھا پاکستان کی حکومت کو، وہ ایسا پیغام تھا جس میں مداخلت ایک سپر پاور کر رہی تھی ہماری حکومت میں، اور وہ کہ اس کو ہٹاؤ۔ اب جب یہ ایک سپر پاور اس قسم کا پیغام دیتی ہے اور پرائم منسٹر کو پتہ لگتا ہے، تو پرائم منسٹر کا یہ فرض ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ قوم کو اعتماد میں لے۔ ایسی بڑی سازش اور قوم کو اعتماد میں نہ لیا جائے، یہ ممکن نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آج میں بیٹھا ہوا تھا عدالت میں جس وقت یہ بحث ہوتی رہی ہے، اور سلیمان صفدر صاحب نے بحث کی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے تو نظر آیا، اور پہلے بھی میں نے سوچ رہا تھا، اسی اوپینین کا ہوں، اسی رائے کا، کہ یہ کیس جو ہے سائفر کا، یہ تو سرے سے بنتا ہی نہیں ہے۔ آج اور زیادہ اس میں مجھے یقین ہو گیا، اور اس کو اتنے کھینچنے کی جو کوشش پروسیکیوشن کر رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ سرے سے کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ اس کی دو وجوہات آپ کو میں بتا دوں۔ پہلی یہ ہے کہ جس روز یہ سائفر اگر الزام ہے، اگر کوئی جرم ہوا ہے، تو جس روز یہ سائفر لہرایا گیا ہے اس روز یہ قانون میں ترمیم نہیں آئی ہوئی تھی۔ قانون میں ترمیم نہ ہو تو پچھلے قانون کے تحت اس کو پرکھا جا سکتا ہے۔ اس میں ریٹینشن آف دی سائفر یہ جرم ہی نہیں ہے، اس سے پہلے یہ جرم ایڈ کیا گیا ہے اگست 2023 کو۔ اب جب کوئی جرم ہو، یا جب کوئی آدمی، کوئی شخص کوئی کام کرے، کوئی قید و واردات کرے یا کوئی بھی عمل کرے، اور اس روز وہ عمل قابل دستاندازی پولیس بھی نہ ہو، قابل دستاندازی قانون بھی نہ ہو، وہ اس روز وہ ایک معصوم ایکشن ہو، عمل ہو، تو اس کو بعد میں قانون سے غیر آئینی، غیر قانونی ڈکلیئر کر کے، قرار دے کر اس کو مؤثر ماضی جرم نہیں بنایا جا سکتا۔ تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ یہ جو معاملہ ہے سائفر کا، یہ اگر عمران خان نے اس وقت جب وہ وزیر اعظم تھا اور اس وقت یہ دکھایا ہے یا افشا کیا ہے یا جلسے میں بھی لہرایا ہے، تو اس وقت یہ جرم نہیں تھا یہ کرنا، اور جو چارج لگا رہے ہیں ریٹینشن آف دی سائفر، یہ اس وقت جرم ہی نہیں تھا۔ تو یہ بعد از ایک مبینہ واردات آپ اس کو جرم نہیں بنا سکتے، تو اس پہ ہی ختم ہو جاتا ہے معاملہ۔ لیکن دوسرا ایک اور ہے، اور بڑا اہم پوائنٹ ہے، کہ جو وزیر اعظم ہے اس کو وہ آئین کے تحت حلف لیتا ہے۔ آئین میں حلف جو ہے وہ یہ ڈسکرائب کرتا ہے، یہ ایکسپلین کرتا ہے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے اور اس کا اختیار کیا ہے۔ وہ اپنے حلف کے تحت
वज़ीर आज़म हल्फ लेता है कि मैं ये करार करता हूँ कि मेरे सामने या मेरे इल्म में कोई भी बात लाई गई बतौर वज़ीर आज़म, चूँकि मैं वज़ीर आज़म हूँ, मेरे के सामने कोई भी चीज़ लाई गई और खुफिया हुई तो मैं उसका किसी से इजहार नहीं करूँगा, ना बिल वास्ता ना बिला वास्ता। मैं किसी से किसी को एतमाद में नहीं लूँगा, किसी को उसका बताऊँगा नहीं। मगर अब ये लेकिन जो है इसमें, लेकिन अगर मैं समझता हुआ कि ये मेरे फ़राइज़ में और मेरे आम ड्यूटी में ये ज़रूरी है कि मैं अफशा करूं, तो मैं इस राज को अफशा कर सकता। अब ये आइन ने वज़ीर आज़म को ये इख्तियार दे दिया। अब आइन ने जो इख्तियार दिया है वो आप कानून से तो नहीं उससे सलब कर सकते। आइन ने जो इख्तियार दिया है, आइन बालातर है। अब आप कानून बनाते हैं और कानून में आप ये लिखते हैं कि रिटेंशन ऑफ साइफर या सीक्रेसी ऑफ साइफर ही ले लो। उस सीक्रेसी उसकी कितनी है, किस कदर उसने रखना है, ये फैसला वज़ीर आज़म ने करना है। ये फैसला नहीं कर। अर्दगान के ख़िलाफ़ साजिश होती है, अर्दगान के ख़िलाफ़ साजिश हो जाती, पूरी वो फ़ौज निकल आती। अब वो लोगों को इतला भी ना करे कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, तुम्हारी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। यहाँ वो साजिश जो है वो मुसलमा है और वो तस्लीम की जा चुकी है, क्योंकि साइफ़र में जिसमें ये कहा गया है, असद मजीद एम्बेसडर को ये डोनाल्ड लू कहता है कि आप अगर तो कल इमरान खान को हटा देते हैं, कल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा है, तो हम आपको बख्श देंगे, वरना फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब ये उसके बाद ये ज़ाहिर होता है कि बाजवा साहब, जनरल बाजवा साहब ने टेक ओवर कर लिया और फैसला कर लिया कि कल ही होगा ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। बाजवा साहब, वहाँ हम सोचते रहे कि ये जज किस तरह 12 बजे उठ के रात को पहुँच गए वहाँ सुप्रीम कोर्ट लगाने। 12 बजे उठ गए, बाजवा साहब ने कहा कि आओ और इसको सूरी की जो फैसला है उसको ख़त्म करो, कलअदम करा दो। बाजवा साहब की वजह से वहाँ प्रिजनर्स वैन भी पहुँची। कोई सोच सकता था प्रिजनर वैन पहुँचे, कोई सोच सकता था कि जज पहुँचे। जज क्यों पहुँचे? क्योंकि वो शहबाज शरीफ के कहने पे या इमरान खान के कहने पे तो नहीं जा सकते थे। तो बाजवा साहब ने ये टेक ओवर किया कि आज के दिन ही, क्योंकि डोनाल्ड ब्लू ने कहा है आज ये कल आपको जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसमें इसको फारिग करो, तो वो फारिग करने का ये उसकी बैकग्राउंड थी। और इसमें अगर एक साजिश, अब जैसे मैंने कहा वो साइफर मुसलमा है, वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने तस्लीम किया है कि ये साइबर मुसलमा है और एहतजाज करो अमरीकनों से कि आप ये क्यों मदाखलत कर रहे हैं। उस कमेटी ने भी, जिसकी सदारत शहबाज शरीफ कर रहा था, उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी कहा कि एहतजाज होना चाहिए। और यानी जो साइफर में कहा गया था, रिपोर्ट किया था असद मजीद ने हुकूमत को, वो वाक़ियतन डोनाल्ड लू ने कहा था और वो पैगाम भेजा था पाकिस्तान की हुकूमत को। वो ऐसा पैगाम था जिसमें मदाखलत एक सुपर पावर कर रही थी हमारे हुकूमत में, और वो कि इसको हटाओ। अब जब ये एक सुपर पावर इस किस्म का पैगाम देती है और प्राइम मिनिस्टर को पता लगता है, तो प्राइम मिनिस्टर का ये फ़र्ज़ है, मैं कहता हूँ, कि वो कौम को एतमाद में ले। ऐसी बड़ी साजिश और कौम को एतमाद में न लिया जाए, ये मुमकिन नहीं, ये ठीक नहीं है। नवाज़ शरीफ देखें, कई मरतबा कह चुका है
کہ مجھے بل کلنٹن کا فون آیا. یہ تو اسد مجید سے فارن سیکرٹری کو گیا, وہ کہتا ہے مجھے بل کلنٹن کا فون آیا کہ آپ دھماکے نہ کرو تو ہم آپ کو پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر دیں گے, اور وہ کہتا ہے میں نے انکار کر دیا.